فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا إخوتي في الله والأخوات، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأربعين النووية لشيخنا الفاضل عبد السلام بن محمد الشويعر حفظه الله تعالى. وشرعنا في شرح الحديث الأول وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفضل أخي. الحديث الأول. نعم. بسم الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب، إذن قد ذكرنا أن الإنسان لا يعمل عملا إلا وله غرض، وإلا وله غرض من الأغراض. On dit que l'être humain ne fait pas une action sans qu'il n'ait un objectif, une intention derrière. D'accord? C'est ça qu'a voulu dire le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit Innamal a'malu bin niyat. Il n'existe pas d'acte sans intention derrière. Taïeb. Et à chaque personne, eh bien, la rétribution selon ce qu'il a eu comme intention. Taïeb. Innama li kulli imri'in ma nawa. Donc ta rétribution dépend de ton intention. جيد. وقلنا إن من قصد من أو بعمله وجه الله ورضا الله سبحانه وتعالى وكان عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مقبول يقبله الله سبحانه وتعالى. Celui qui fait donc une action avec l'intention de satisfaire Allah tabarak wa ta'ala, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant bien sûr conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa rétribution, sa récompense, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'acceptation de son action. Quant à celui, يعني عمل عملا مما يراد به وجه الله تبارك وتعالى لكنه قصد به الحصول على أمر دنيوي، على أمر دنيوي أو رياء أو سمعة، طيب، فهذا عمله غير مقبول بل هو مردود. Quant à celui qui fait une action qui de base en apparence est faite pour plaire à Allah tabarak wa ta'ala,
mais qui ne la fait pas pour ça. Son intention à lui, eh bien, c'est qu'il soit célèbre, ou qu'il soit connu, ou qu'on fasse ses éloges, ou qu'on le complimente, ou qu'on dise de lui, c'est un homme pieux, ou c'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran par cœur, ou c'est un imam, un récitateur, un savant. Hein? Son acte, bien sûr, il est rejeté. Son acte est rejeté. Car il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa li kulli imri'in ma nawa. Ma nawa. Donc lui, vu qu'il a eu l'intention de faire cette chose-là pour être connu, il sera connu. Les gens ils vont dire, ah lui, masha'Allah. Les gens vont faire ses éloges. Les gens vont laisser des commentaires élogieux à son encontre, sur sa chaîne, etc., etc. Il récite bien, il a une belle voix, et ainsi de suite. Taïeb. Mais est-ce qu'il aura une récompense après la mort? Dans l'au-delà, fil akhira? Laysa lahu min khalaq. Laysa lahu min khalaq, ay min nasib. Il n'aura aucune part de cet acte-là dans lequel il a fait preuve d'ostentation, d'accord, de récompense. Aucune part de récompense. نعم ومن كانت هجرته إلى دنيا أو لدنيا يصيبها أي مثلا لتجارة يرجو رواجها أو زراعة يأمل نجاحها أو امرأة يريد أن يتزوج بها أو غير ذلك من حظوظ النفس وأهوائها فهجرته لا يقبلها الله سبحانه وتعالى أبدا ولا يثيبه عليها وإن أظهر أن هجرته لله يعني إن ولو أنه يظهر أنه قد هاجر إلى الله ومحبة لله ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن هو يبطن خلاف ذلك يعني يبطن في قلبه خلاف ذلك فإن ذلك لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى فتيلا بل يفضحه الله جل وعلا ويبطل عمله لأنه مراء. طيب. Quant à celui, donc il dit le prophète alayhi salam, celui dont la hijra est faite donc par amour pour Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, sa hijra sera récompensée conformément à ce qu'il a fait, c'est-à-dire par amour pour Allah et pour son messager alayhi salatu wassalam. Quant à celui dont la hijra a été faite pour un intérêt mondain de la dunya ou pour se marier ou épouser une femme, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilay. Il aura pour seule récompense que ce dont il a eu ce qu'il a eu comme intention, c'est-à-dire se marier. Donc il aura une femme avec qui se marier, ou il aura son commerce, ou il aura ses gains économiques, mais dans l'au-delà, il n'aura rien du tout. واضح؟ نعم. Même si en apparence, il montre en apparence qu'il a fait la hijra, il a quitté un pays ou un endroit d'incroyance, où il y a beaucoup de péchés, et ainsi de suite, pour aller dans un pays où il y a l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, où il y a l'islam, où il y a les musulmans, alhamdulillah. Donc en apparence, il a fait la hijra pour Allah tabaraka wa ta'ala. هذا في الظاهر. Mais au fond de lui, c'est pas ça. Mais dans son cœur, c'est pas ça. S'il est parti, c'est pour un intérêt mondain, un intérêt de ce bas monde. Donc, est-ce que lui, son action, qui est la hijra en apparence, qui est l'une des meilleures adorations qui soit, l'une des actions qu'Allah il aime le plus, al-hijra, pour Allah tabarak wa ta'ala, est-ce qu'elle lui servira à quelque chose? Est-ce qu'elle est une source pour lui de récompense عند Allah tabarak wa ta'ala?
ou d'amour pour Allah, pour lui, ou d'élévation en degré au paradis à travers cet acte-là? Non. Au contraire, Allah tabarak wa ta'ala donc ne lui donnera rien yawm al-qiyamah, et il se peut même qu'Allah tabarak wa ta'ala le dévoile avant qu'il ne quitte ce bas monde aux yeux des gens, et que les gens yani, découvrent qu'en vrai il n'a pas fait la hijra pour ça. Il a fait la hijra pour de l'argent, il a fait la hijra pour se marier, il a fait la hijra parce qu'il avait yani, un intérêt économique, taïeb, ou parce qu'il a fait preuve tout simplement d'ostentation. La veille, la hijra, pour qu'on dise de lui هذا مهاجر, هذا ما شاء الله مهاجر, والعياذ بالله. وقد حكي أن رجلا هاجر إلى المدينة وأظهر أنه هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني يكون معه يجاهد معه ويتعلم منه وتعاونوا مع المسلمين على إقامة الدين وإعزاز الإسلام. وكان قصده في الحقيقة أن يتزوج امرأة سميت أم قيس. فكان ذلك سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث. طيب، فافتضح الرجل واطلع الناس على قصده وصاروا يدعونه مهاجر أم قيس، يدعونه يعني هذا الرجل هذا مهاجر أم قيس، لا مهاجر لله سبحانه وتعالى، لكن مهاجر أم قيس. سبحان الله. Donc, celui qui a fait la hijra pour autre que Allah tabarak wa ta'ala, pour un intérêt de ce bas monde, on a dit Allah tabarak wa ta'ala le dévoile, ou parce qu'il a fait preuve d'ostentation, Allah Jalla wa ala va annuler son acte. Il a été rapporté, donc retenez bien ici la parole, quand les savants ils parlent comme ça, quand ils disent wa hukiya ou ruwina, comme il a dit tout à l'heure l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ça montre en fait une chose, que le hadith en question il est daïf, il est faible, d'accord? Mais il le mentionne quand même yani, pour nous montrer quand même la dangerosité et la gravité de faire les choses pour autre qu'Allah tabarak wa ta'ala. Qu'il a été rapporté donc qu'un homme a fait al-hijra à Médine et a montré en apparence donc qu'il a fait al-hijra pour rejoindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour Allah tabarak wa ta'ala bien sûr, et pour aider le prophète, pour secourir les musulmans et pour aider au renforcement de l'islam avec les musulmans. Taïeb. Mais en vérité, cet homme-là, il cachait au fond de lui la vraie intention qu'il avait, qui était d'aller épouser une femme qui se trouvait à Médine et qui s'appelait Qais. Qais. Taïeb. Jusqu'à ce que Allah tabarak wa ta'ala le dévoile, et donc il a été rapporté que le prophète a dit ce hadith par rapport justement à cet homme-là. À cet homme-là, c'est pour ça qu'après le prophète il a dit فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ كَذَا وَكَذَا. Taïeb. Donc il a été dévoilé jusqu'à ce que les gens ont vu sa réelle intention et le surnommèrent après cela, et le surnommèrent Muhajir Qais, celui qui a fait la hijra pour Qais. Subhanallah. C'est une humiliation. Taïeb. Il faut faire comprendre qu'il n'a pas fait la hijra lillah tabarak wa ta'ala, lakin li imra'atin yankihuha. طيب هناك سؤال: هل يجوز أن يعمل الإنسان يعني طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى ويقصد من ورائها الحصول على منفعة دنيوية؟ هل يجوز أن يعمل الإنسان طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى
يعني يعبد الله تبارك وتعالى بهذا العمل، لكن يقصد من ورائها الحصول على منفعة دنيوية. الجواب: الأصل في المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة الله. هذا هو الأصل. الأصل أن يقصد المسلم بعبادته وعمله وطاعته مرضاة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، يعني فقط. وأن تكون نيته يعني متمحضة لذلك. ومن فعل الطاعة والعبادة بقصد الحصول على ثمرة دنيوية فإن له في ذلك حالين. نذكرها إن شاء الله. Question ici importante que beaucoup se posent. Est-ce que il est permis qu'une personne fasse une adoration ou un acte d'obéissance pour Allah? Donc il fait l'acte pour Allah tabarak wa ta'ala. Il ne fait pas par l'ostentation ou pour un intérêt de ce bas monde. Il le fait pour Allah tabarak wa ta'ala. Mais est-ce qu'il a le droit, en même temps, de désirer derrière cette intention-là, qui est pour Allah tabarak wa ta'ala, de désirer un intérêt de ce bas monde? Oui. طيب. Ce n'était pas une question qui vous était adressée. Moi, j'ai répondu. Mais alhamdoulilah. On va répondre, Inch'Allah. Isbir. Donc, la base, c'est que le musulman, lorsqu'il fait une adoration, lorsqu'il obéit à Allah tabarak wa ta'ala, il le fait que pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala. C'est l'unique chose qu'il doit avoir dans son cœur. Ça, c'est la base. هذا هو الأصل. طيب. Il apprend le Coran, il vient à la mosquée, il apprend l'islam, il apprend les hadiths, il étudie les hadiths, il est bienfaisant envers ses voisins, envers ses parents, envers ses enfants, envers son épouse. Il propage l'islam authentique. Il fait toutes ces choses-là pour Allah tabarak wa ta'ala, rien d'autre. Ça, c'est la base. Jayid. Donc, son intention de base, normalement, elle est dépourvue de rien, de toute chose, si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, celui qui fait une adoration pour Allah tabarak wa ta'ala et qui derrière cela a une volonté d'obtenir quelque chose de la dunya. Celui-là, il peut se trouver dans deux situations. الأولى أن تكون الثمرة الدنيوية هي كل مبتغاه. يعني هذه المنفعة الدنيوية هي كل مبتغاه وقصده فيصوم لأجل الحمية، يصوم لأجل الرجيم، ويحج عن غيره طلبا للمال فقط. يحج عن غيره لكن يطلب المال فقط. ويتصدق بنية الشفاء، يتصدق بالنية الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وهكذا إلى آخره. فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا ليس له في الآخرة من نصيب، لأن الله جل وعلا قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من
أغراض الدنيا فلا يكون عبادة بل يكون معصية موبقة لصاحبها فإما كفر وهو الشرك الأكبر وإما رياء وهو الشرك الأصغر. هذا إذا كان الباعث على تلك العبادة الغرض الدنيوي وحده، بحيث لو فقد ذلك الغرض لترك العمل. لو فقد هذا الغرض لترك العمل، ما فعله. انتهى كلامه. Donc, on a dit celui qui fait une adoration et qui a une volonté d'obtenir un intérêt de ce bas monde. Deux situations possibles. La première, il n'a pour seule volonté que d'obtenir cette chose-là. Sa seule volonté. Il fait ça, il fait la hijra uniquement pour obtenir un intérêt mondain de ce bas monde. Jaïd, par exemple, il jeûne dans le but de maigrir. Son seul objectif, c'est ça, c'est jeûner dans le but de perdre des kilos, de faire un régime. Ou il fait le pèlerinage pour quelqu'un dans le seul but qu'on le paye et qu'on le rémunère. Ce sont les frères parce que ça, c'est devenu un peu quelque chose de... qui s'est propagé un peu. Beaucoup de frères qui vivent يعني في السعودية ou في Mecca, طيب, et qui ont déjà fait donc le Hajj ou l'Umrah, ils font le Hajj ou l'Umrah pour les autres. طيب. Et derrière, ils ont une rémunération. Derrière, ils ont une rémunération. Donc ça veut dire que si ces frères-là font ces actes-là, qui est le fait de faire le Hajj ou l'Umrah, pour quelqu'un, avec pour seule volonté et objectif d'obtenir cette rémunération-là, hein, eh ben, il se trouve dans la même situation que celui qui va jeûner pour maigrir. Celui qui va jeûner pour maigrir, c'est pareil. Ou celui qui va faire la hijra pour se marier, uniquement. Jaïd. Ou celui qui va faire une aumône, une sadaqa, qui va verser une sadaqa avec l'intention de guérir. Il ne fait pas sadaqa pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait une sadaqa pour qu'Allah le guérisse. Vous voyez la nuance, la différence? C'est pas pareil. Ou il fait une sadaqa pour que les gens disent de lui, ah, lui il est généreux, mashallah, Rajul Karim, mashallah. D'accord? La akhiri. Donc lui, est-ce qu'il a une part dans l'au-delà de tout ce qu'il a fait? Aucune part. Il a fait la Umrah pour des dizaines et des dizaines de personnes. Mais il n'a aucune récompense dans l'au-delà. Il n'a eu que des euros. C'est tout. Que des euros. Du coup, s'il fait la Umrah pour une personne, lui il n'est pas récompensé. Mais est-ce que la Umrah pour la personne à laquelle on a fait, elle est valide? La Umrah, elle est valide. فعلينا أن نفرق بين صحة العمل وأجر العمل. Il faut différencier entre la validité de l'acte et la récompense de l'acte. La Umrah, elle est valide. Il a respecté toutes les conditions, les obligations. Elle est valide, la Umrah. Donc celui pour qui il a fait la Umrah, alhamdoulilah. Par contre, lui, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. طيب أي نعم. Car Allah tabarak wa ta'ala dans le sens il dit celui qui désire la vie de ce bas monde et sa parure, eh bien nous le rétribuerons pleinement dans ce bas monde. C'est-à-dire il aura son argent, il aura peut-être sa réputation, sa renommée, il aura son épouse, il aura son commerce, il aura ça. Taïeb. Là, ils ne seront pas alisés en plus. Allah Jalla wa ala, il est juste. Il leur donnera ce qu'ils méritent.
هذا في الدنيا لا يبخسون. Mais il dit أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Mais dans l'au-delà, ils n'auront que le feu de l'enfer et tout ce qu'ils ont fait sera inutile et également sera inutile et invalidé. كيف العمرة والحج الذي يحج عن غيره لكن طلبا للمال فقط، طلبا للمال يعني أجر. الحج صحيح حتى ولو كان في مقدوره يعني صحته يعني وماله وكل شيء يعني يوكل شيء آخر يعني هناك عنده أجر الحج للحاج. الذي كان يوكل الموكل هذا حجه صحيح الحمد لله، لكن الذي يحج عنه ليس له ثواب في الآخرة، ليس له ثواب في الآخرة. طيب il dit Abul Abbas al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, quant à celui dont la motivation, la motivation n'est que d'obtenir un intérêt de ce bas monde. C'est sa seule motivation. Ce n'est pas de faire une adoration pour aider un musulman qui ne peut pas faire le hajj ou qui ne peut pas faire l'umrah, pour l'aider afin que Allah Jalla wa Ala lui compte sa umrah ou son hajj par sa cause. ليس من باب إحسان لكن من باب الحصول على المال. C'est pour obtenir un bien de ce bas monde, pas pour être bienfaisant envers une personne qui ne peut pas faire le pèlerinage ou l'umrah. Vous comprenez l'intention? C'est pas la même. C'est pas la même. طيب. Il dit, Abul Abbas al-Qurtubi rahimahullah, celui qui fait ça, la seule motivation qu'il a eue, c'était d'obtenir un bien de ce bas monde. Il dit, هذا لا يكون عبادة. C'est même pas une adoration. Il dit, c'est même un péché pour lui. Il aura commis un péché. Ça sera soit du kufr, يعني هو الشرك الأكبر. S'il fait la chose, يعني pas pour Allah tabarak wa ta'ala, il a fait pour la créature, هذا الشرك الأكبر. Ou s'il a fait pour Allah tabarak wa ta'ala, mais par ostentation, هذا الشرك الأصغر. طيب. لأن الشرك الأكبر c'est quoi الشرك الأكبر؟ أن يتخذ الإنسان شريكا مع الله تبارك وتعالى أو ندا مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الشرك الأكبر c'est le fait que la personne elle prenne un associé, elle établit un associé avec Allah tabarak wa ta'ala, elle la met au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et dans les noms et attributs. Et là le hajj c'est une adoration, c'est l'une des plus grandes adorations qui soit. طيب. Donc si elle fait ça et qu'elle met au même niveau la créature et Allah, هذا لا شك أنه شرك أكبر. Ou si elle le fait par ostentation, هذا شرك أصغر. جيد. Donc il dit cette motivation là fait que cela va annuler son action, dans le sens où si la personne n'obtenait pas cette récompense là qui est économique, elle n'aurait pas fait le pèlerinage pour quelqu'un d'autre. Si elle n'est pas payée, elle ne fait pas. Elle fait que si elle est payée. Jaïd, normalement, tu fais, mais tu ne poses pas comme condition qu'on te donne. Alhamdulillah, tu es libre, tu es sur place, tu es disponible. Alhamdulillah, quelqu'un te demande, tu le fais pour Allah tabarak wa ta'ala, tu le fais pour être bienfaisant envers la personne. Et derrière la personne, elle va être récompensée, selon ses moyens, alhamdulillah. Mais tu ne poses pas cela comme condition dans le sens où si on ne te donne rien, tu ne fais pas. C'est ça qui est dangereux. D'accord? Si on ne te donne pas, tu ne fais pas. Et si on te donne, tu fais. Al-hal al-thaniya. أن يبتغي بعمله وجه الله ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ والفوائد الدنيوية المباحة التي تترتب على العمل. انتبهوا. أن يبتغي الإنسان بعمله
وجه الله تبارك وتعالى. لكنه يقصد مع ذلك تحصيل حظوظ النفس أو الفوائد الدنيوية المباحة، كمن صام لله، صام لله سبحانه وتعالى وقصد مع ذلك حفظ صحته. طيب، وهذا معروف، الصيام له فوائد صحية. طيب، أو حج لله، حج لله سبحانه وتعالى ونوى مع ذلك تجارة، نوى مع ذلك تجارة يعني في السعودية وهكذا. طيب، أو زكى لله قاصدا البركة ونماء ماله، زكى لله لكن يقصد مع ذلك البركة في ماله. وتصدق لله ونوى مع ذلك الشفاء من مرضه. أو وصل رحمه ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك طول العمل أو طول المال عفوا وسعة الرزق، أو طول العمر، نعم طول العمر وسعة الرزق. ففي هذا الحال إخوتي في الله يختلف الحكم بحسب ماذا؟ بحسب قوة الباعث على العمل. يختلف الحكم بحسب قوة هذا الباعث على العمل. Deuxième situation, écoutez bien. La personne, elle désire à travers son adoration le visage d'Allah Tabarak wa Ta'ala. D'accord? La satisfaction de son Seigneur Subhanahu wa Ta'ala. Mais en même temps, elle désire par cela obtenir un intérêt de ce bas monde, un bénéfice, mubaha, licite, autorisé, pouvant résulter de cette adoration-là. Comme celui qui va jeûner pour Allah. Il jeûne pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais en même temps, il a cette volonté-là de profiter de quoi? Eh bien, des bénéfices au niveau de sa santé. Il est connu que le jeûne a beaucoup d'intérêt au niveau de la santé. Des bénéfices. Donc il jeûne pour Allah Tabarak wa Ta'ala, mais en même temps il espère ça. Celui qui va faire le hajj, il le fait pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais en même temps, il désire aller là-bas, acheter de la marchandise et en ramener en France pour pouvoir la vendre. Tijara. Ou il va verser az-zakat pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais en même temps, il désire profiter de la baraka qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il mettra dans ses biens à travers cet acte-là qui est béni, qui est az-zakat. Ou alors il va verser une aumône, sadaqa, pour Allah Tabarak wa Ta'ala, et en même temps il espère qu'Allah Tabarak wa Ta'ala le guérisse. Parce qu'il sait que c'est une cause. Il sait que sadaqa, c'est une cause qu'Allah Jalla wa Ala le guérisse. Ou guérisse, yani, ses proches. Elle va lier les liens familiaux. Elle va maintenir les liens familiaux avec ses frères, ses sœurs, hein, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, etc. Elle le fait pour Allah Tabarak wa Ta'ala. Elle espère qu'Allah Jalla wa Ala le récompense pour cet acte-là, qui est très important, qui est yani, Silat al-Rahim, le maintien des liens familiaux, des liens de sang. Mais en même temps, elle veut profiter de quoi? Eh bien, du fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala prolonge sa vie, prolonge son existence sur terre et accroît ses biens matériels et sa fortune. Car il est connu également que le maintien des liens familiaux est une cause qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala prolonge ta vie ici-bas et une cause d'enrichissement ici-bas. Donc lui, il le fait pour Allah, mais il espère aussi pouvoir profiter de ses bénéfices. Jaïd. Donc,
cette situation-là, eh bien, le jugement va dépendre de la place de sa motivation dans cet acte-là. Quelle place elle prend dans son intention? Quelle place, quelle intensité il a au niveau de la motivation de l'akhira et la motivation de ad-dunya. Il faudra qu'il pèse les deux pour savoir. جيد؟ فأولا إن كان الباعث الأقوى هو وجه الله. إن كان الباعث الأقوى الأكبر هو وجه الله تبارك وتعالى وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى فلا بأس فلا بأس. وقال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد من العمل وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن العمل يعني العمل والثواب ذلك العمل ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويحثهم على ترك الذنوب والجرائم، فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله تبارك وتعالى مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. انتهى كلامه. Donc la première situation possible pour celui qui fait la chose pour Allah, mais derrière il a un intérêt, il veut un intérêt de ce bas monde. Les savants ils disent, si sa motivation la plus forte, c'est la satisfaction d'Allah, c'est sa motivation première et la plus forte, c'est de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et d'obtenir la récompense d'Allah fil akhirah, dans l'au-delà. Les savants ils disent, fala bas, il n'y a pas de mal. Parce qu'il désire en même temps derrière un intérêt qui est certifié, qui est réel, parmi les intérêts qu'on a mentionnés tout à l'heure. Il dit le Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, l'intention de celui qui fait l'acte d'obtenir une récompense de ce bas monde qui est avérée et qui résulte de cette adoration-là ne cause aucun tort à son intention première qui est de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala et d'obtenir un bien dans l'au-delà. Car Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa sagesse et de par sa grande bienveillance, il a certes mis dans certaines adorations des intérêts dans l'au-delà, bien sûr, mais des bénéfices hatta fi dunya. Même dans la dunya, il y a de manière certaine et avérée des bénéfices dans ce bas monde. D'accord? Et il a promis à ceux qui les font, d'accord, des intérêts et des choses qui vont lui profiter même ici-bas. Ici-bas et dans l'au-delà. Et ceci afin de motiver encore plus la personne. Afin de motiver encore plus la personne. Donc si Allah tabaraka wa ta'ala, il te motive à travers ces choses-là, comme on a dit, celui qui lie les liens de sang par exemple, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, il lui prolonge sa vie et l'enrichit. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté ces informations-là, c'est bien sûr pour nous motiver. Donc si c'est pour nous motiver, c'est pour qu'on ait dans la tête cette information-là quand on fait la chose. Comprenez? Mais l'intention première, la plus forte, c'est quoi? C'est plaire à Allah tabaraka wa ta'ala et de pouvoir obtenir d'entrer au paradis. Jaïd. Donc cela, ça nous a servi, ça nous sert à nous motiver encore plus à faire le bien. Comme lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il a mis en place et légiféré des peines et des punitions légales concernant certains péchés et certaines désobéissances. Concernant, par exemple,
Zani, le fornicateur, ou le sharib al-khamr, celui qui boit l'alcool, etc. Toutes ces punitions et ces sanctions-là qui existent, fait dunya, ça sert à ça aussi, ça sert à justement sensibiliser et à décourager les gens qui voudraient le faire. Donc forcément, celui qui s'écarte de ces choses-là, il le fait pour Allah tabarak wa ta'ala, mais au fond de lui, il le fait aussi pour éviter d'être puni. Et ces sanctions. Taïb. Mais encore une fois, son intention, son objectif premier, c'est de plaire à Allah tabarak wa ta'ala. Je m'écarte de shurb al-khamr pour Allah tabarak wa ta'ala. Et derrière, bien sûr, j'espère éviter les sanctions qui existent ici-bas. Taïb. Non. Donc, le croyant qui est véridique, que ce soit dans ses actes ou dans ses délaissements, bien sûr, il est tout le temps mukhlis, lillah tabarak wa ta'ala. Il est sincèrement sincère, sincèrement, il voue sincèrement ces choses-là pour Allah tabarak wa ta'ala, et il va céder, donc musta'inan, il va céder à travers les récompenses et les bénéfices qui vont l'encourager à faire ces choses-là ou à délaisser les interdits d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais ça, c'est derrière, c'est en plus. C'est en plus de l'intention première et qui doit rester la plus forte, qui est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. واضح? C'est clair les frères? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر. الشيخ فصل قال إن كان الأغلب عليه نية التعبد لكن يقصد من وراء ذلك فوائد دنيوية، قال فاته كمال الأجر، فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، لقوله تعالى في الحجاج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال سبحانه وتعالى في الحجاج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. انتهى كلامه. يجي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى, il détaille un peu plus. Il dit, celui qui fait la chose pour Allah, d'accord, mais qui a une idée derrière qui est d'obtenir un intérêt de la dunya, mais quand même son intention de plaire à Allah tabarak wa ta'ala, elle est plus forte. Elle est plus forte. Il dit, il n'aura pas commis de péché. Il n'a aucun péché, alhamdulillah. Il n'a aucun péché, mais il aura raté la récompense totale. Mais il aura raté la récompense totale. Ça veut dire que s'il veut la récompense totale, complète, il faut qu'il n'ait comme intention unique que de plaire à Allah tabarak wa ta'ala. Il ne pense même pas à ça. Il ne pense même pas au fait qu'Allah tabarak wa ta'ala met la baraka dans ses biens, ou met la baraka dans ses enfants, ou guérit sa maladie, ou prolonge sa vie, ou l'enrichit. Il ne pense pas à ça. La seule chose à laquelle il pense, c'est de plaire à Allah tabarak wa ta'ala. Lui, il aura la récompense 100% totale. Mais celui qui a 80% pour Allah et 20% pour ces choses-là de la dunya, il obtiendra 80% et il perdra 20%. Fil akhira. Proportionnellement à sa niyya, son intention. Masha'Allah. Mais il n'a pas commis de péché. Taïeb. Quand on parlait tout à l'heure du premier cas, énorme. Parce qu'il est censé faire cet acte-là d'adoration pour Allah tabarak wa ta'ala. Taïeb. Et pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent. Donc si que ce soit du shirk akbar ou asghar, dans les deux cas c'est grave. Et le moins grave des deux est déjà très grave. Le moins grave des deux est déjà très grave. Taïeb. Et la preuve donc de ce que le cheikh dit, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui dit Laysa alaykum junahun. Donc Allah il parle des pèlerins.
Dans le sens, il dit, il n'y a aucun mal pour vous à ce que vous recherchiez un bienfait de votre Seigneur. Il y a un bienfait de la dunya lors de votre pèlerinage. Il n'y a aucun mal à ce que vous recherchiez un bienfait de votre Seigneur. Donc on voit ici qu'il est permis, lorsque tu fais une ibada, pour Allah tabaraka wa ta'ala, et bien à côté, derrière, et bien d'obtenir, de profiter d'un certain bienfait. Taïeb. Mais on a dit, ça va, donc du coup ta récompense, fil akhira, elle sera proportionnelle à ton intention. ثانيا إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى يعني هناك باعثان اثنان باعث لله تبارك وتعالى وباعث لفوائد دنيوية لكن الفوائد الدنيوية أغلب وأعظم من القصد لله سبحانه وتعالى فلا قال الشيخ فلا ثواب له لا ثواب له قال الشيخ ابن عثيمين في تتمة كلامه السابق وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له الثواب في الآخرة وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا وأخشى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات هذه العبادة الصلاة والحج والعمرة الصدقة الزكاة الصوم أعلى العبادات أعلى الغايات ووسيلة يعني للدنيا الحقيرة فهو كما قال فيهم سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في صدقاته فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Deuxième cas, la personne fait la chose taïeb pour Allah tabarak wa ta'ala mais aussi pour un intérêt de la dunya. Et son intérêt de la dunya, sa motivation, c'est la motivation première. Elle est plus forte que sa motivation pour Allah tabarak wa ta'ala. Donc que chacun, yani, quand on entend ça, ça veut dire qu'on doit se remettre en question et s'auto-juger et s'auto-critiquer. Lorsque je fais la umrah pour les gens, que les gens me payent, c'est quoi ma motivation première? C'est vrai, je le fais pour Allah. Mais c'est quoi la motivation la plus forte? Est-ce que c'est Allah ou est-ce que c'est les quelques centaines d'euros, là, quelques milliers d'euros qu'on me donne? Taïeb. Parce qu'il dit le cheikh, celui dont la motivation de la dunya est plus forte que sa motivation pour Allah tabarak wa ta'ala, il n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Là, il n'y a pas de... Il aura quand même 20%. Non, il n'a rien du tout, 0%. 0%. Si sa motivation pour l'intérêt de ce bas monde est de 60% ou là 70%, dans l'au-delà, il n'a rien du tout, 0. Jaïd. Il n'aura pour seule récompense que ce pourquoi il a fait cette chose-là au niveau de la dunya. Et il dit même, j'ai peur pour lui qu'il ait commis un péché. J'ai peur pour lui qu'il ait commis un péché. Même s'il a une part pour Allah tabarak wa ta'ala, j'ai peur pour lui qu'il a commis un péché. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on prend l'exemple du Hajj ou la Umrah, encore une fois, c'est une adoration. C'est sacré. C'est énorme comme adoration. Et c'est normalement la motivation la plus noble qui existe. Donc comment peux-tu te servir de cette noble adoration qui est le Hajj ou la Umrah ou la Salat ou l'imama ou le Ta'lim, qui est l'une des plus grandes adorations qui soit, pour accéder à une chose de la dunya et que tu sais que la dunya elle est haqira, elle est insignifiante, elle est méprisable. Comment peux-tu délaisser l'akhira pour ces choses-là de la dunya qui sont méprisables et insignifiantes? C'est pour ça qu'il dit, j'ai peur pour lui qu'il ait commis un péché. Et il sera comme Allah tabarak wa ta'ala, il a dit dans le sens, et parmi eux,
il y en a qui te critiquent par rapport au partage des aumônes. Si on leur donne, ils sont satisfaits. Et si on ne leur donne pas, ils se mettent en colère. Si on te donne, tu fais. Et si on ne te donne pas cette chose-là de la dunya, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas l'imama, tu ne fais pas l'adhan, tu ne fais pas le khutbah, tu ne fais pas des cours, tu ne fais pas le hajj pour les gens, tu ne fais pas l'umrah pour les gens. Hein? Si tes frères et tes sœurs t'aident financièrement, tu les appelles, tu leur rends visite. Et quand ils t'aident plus financièrement, tu les calcules plus. Tu les connais plus. Hein? Si tes frères musulmans, tes frères Allah tabarak wa ta'ala, tu profites d'eux financièrement, tu profites d'eux parce qu'ils te rendent service, là tu es gentil avec eux. Mais dès qu'il n'y a plus aucun intérêt mondain avec eux, tu ne les connais plus. Ni tu cherches après eux, ni lorsqu'il est malade, tu le rends visite, ni wallo. Eh bien, sache que tu es comme ces gens-là, sur qui Allah tabaraka wa ta'ala il a parlé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait des aumônes, ils étaient contents. Et lorsqu'il ne leur donnait pas, ils se mettaient en colère. A'udhu billah. ثالثا وإن تساوى إن تساوى يعني بين الأمرين جيد فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فهذا محل نظر هذا محل نظر والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا ثواب لهم لا ثواب لهم كمن عمل لله ولغير الله سبحانه وتعالى. Troisième situation, celui dont la motivation est pour Allah et la motivation pour la dunya sont au même niveau. Il les a mis au même niveau. Dit le cheikh, هذا محل نظر. يعني c'est voilà, ça a étudié, ça a examiné de manière approfondie. Mais le plus proche, Allah Ta'ala alam pour lui, c'est que lui non plus, il n'a aucune récompense. Lui non plus, il est comme le deuxième, il n'a aucune récompense. C'est comme celui qui aura fait pour Allah et aussi fait pour autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et sa motivation première est autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب. ومن حكمة الله أن جعل للطاعات ثوابا معجلا. هو من بركة يعني هذه الطاعات. يعني هذا الثواب المعجل من وراء هذه الطاعات هذا في الحقيقة من بركة هذا العمل من بركة هذه العبادات والطاعات وذكر بعضها لعباده ترغيبا لهم فقط ترغيبا لهم لا لأن تكون هذه البواعث يعني أعظم نيته أو أغلب نيته لا هذا ترغيبا لهم في سلوك طريقها فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ومن كرمه أنه يعطي العاملين إذا قصدوا وجهه حسنات في الدارين قال سبحانه وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن الثواب الآخرة. Donc, pour finir sur ce sujet, fait partie de la sagesse d'Allah Tabaraka wa Ta'ala le fait qu'il est placé dans les actes d'obéissance des récompenses qu'on dit mu'ajjal. Mu'ajjal, c'est des récompenses dans ce bas monde. Celui qui fait un acte d'adoration qu'Allah il aime, en vrai il a deux récompenses. Là, sa récompense qu'il attend fil akhira, ça c'est la plus importante. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala, de par sa rahma, de par yani, sa générosité, il lui a donné aussi une récompense fil dunya. Il lui a réservé une récompense fit dunya. Mais en vérité, cette récompense-là, c'est juste le résultat de la baraka de l'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car obéir à Allah Jalla wa Ala, elle entraîne derrière une baraka, une bénédiction, qui va te toucher toi, tes proches, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton argent, ta santé. Et cette baraka-là,
tu la reçois hatta fi dunya. Hatta fi dunya. Taïb. Et c'est pour ça qu'Allah tabarak wa ta'ala il nous les a mentionnés afin de nous encourager à les faire, de nous encourager, nous pousser à prendre ce chemin d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas que ce soit notre motivation. D'accord? Auprès d'Allah, il y a la récompense de la dunya et celle de l'au-delà. Hada la shak fi dhalik. Donc, fait partie de la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne aux gens qui œuvrent pour Allah, qui œuvrent pour satisfaire Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, des récompenses fi darain, dans les deux mondes, dans les deux demeures. Dans le sens, Allah dit فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. Et Allah leur a donné la récompense de ce bas monde et bien sûr la bonne récompense de l'au-delà. وَلَيْسَ الذَّمْ لِمَنْ أَنْشَأَ الْعَمَلَ لِلَّهِ وقصده الأول ثواب الآخرة وما في الدنيا تبع وفرع إنما الذم لمن لا يريد بعمل الخير ثواب الدنيا أو يغلب عليه ذلك أو ينشئ العمل من أجله وقد قال سبحانه وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc, le blâme n'est pas sur celui qui a œuvré pour Allah tabarak wa ta'ala et qui désire par son œuvre la récompense de l'au-delà. Même si derrière, il obtient en conséquence, d'accord, des bienfaits de la dunya. Il n'a rien, alhamdoulilah, il a fait les choses pour Allah tabarak wa ta'ala. Après, si Allah jalla wa ala met la baraka dans ses biens, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. C'est khair ala khair, nour ala nour. Taïb, mais le blâme est à l'encontre de celui qui désire à travers son acte de bien seulement les choses de la dunya. Ou, dans la motivation la plus forte, est la chose de la dunya. C'est lui qui doit faire attention. Et c'est lui qui doit se corriger et se réformer. Jaïd, car Allah tabarak wa ta'ala dit, le verset que vous connaissez tous, dans le sens, parmi les gens, il y a ceux qui disent « Ô notre Seigneur, donne-nous des biens de la dunya. » Et il n'aura pas de part dans l'au-delà. Et parmi eux, il y a ceux qui disent, notre Seigneur, donne-nous des biens ici-bas et des biens dans l'au-delà et protège-nous du châtiment de l'enfer. Donc on doit tous faire partie de ces gens-là qui demandent à Allah tabarak wa ta'ala en premier les bienfaits de l'au-delà et les bienfaits de la dunya, ils suivront derrière. Alhamdulillah. Concernant l'intention, est-ce qu'elle est arrêtée dans le temps? Si on a fait une œuvre, qu'on a mis une intention, qu'on a mis une bonne intention, et que plus tard, après avoir fait l'œuvre, quand on nous le dit, et finalement l'intention elle s'altère, l'œuvre elle est arrêtée ou l'intention, il faut la contrôler jusqu'au bout? Une fois que l'acte elle est faite. Au moment où tu as fait l'acte, tu l'as fait pour Allah tabarak wa ta'ala, donc tu l'as terminé, ça y est, alhamdulillah. La personne elle a fait le hajj, ça s'est bien passé, mais finalement elle a mis une bonne intention, mais peut-être elle a eu un compliment qui a fait qu'elle a pris de l'orgueil par rapport à cet acte et elle a un doute par rapport à son acte de base. C'est différent. C'est différent. Il faut que si elle se laisse envahir par l'orgueil ou l'ostentation après, etc., ça n'influence pas son acte au moment où il a fait pour Allah tabarak wa ta'ala, alhamdulillah. Jaïd? En revanche, il n'a pas le droit de après dire aux gens j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que s'il se vante après et il dit aux gens j'ai fait le hajj pour quelqu'un par ostentation, dans ce cas-là, il risque d'annuler la récompense de son acte. Il risque d'annuler la récompense de son acte. جيد؟ نعم. فهذه النصوص الشرعية التي فيها ترغيب بثمرات دنيوية قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى، كثيرة جدا، لا تحصى، كثيرة جدا. ومن ذلك أيضا قول بعض الأذكار ليحفظه الله جل وعلا من الأذى. طيب، يعني ذكر بعض الأذكار ليحفظ الله تبارك وتعالى من بعض الأذى. وكذلك التيسير على المعسر ليسر الله عليه في الدنيا. طيب، أن تيسر على المعسر لكي يسره الله جل وعلا لك في الدنيا. أو أداء الزكاة ليكثر ماله وينمو، والإكثار من العبادة قاصدا حفظ ذريته من بعده. وظاهر هذه النصوص أن للإنسان أن يعمل الصالح قاصدا الحصول على هذا الآثار الدنيوي المترتب عليها، لأن الله لم يجعل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا للناس بها، بشرط أن يكون قصد وجه الله هو الباعث الأساس الأقوى والأغلب له على الطاعة، وقصده لهذه الثمرات الدنيوية تبعا وضمنا. ويبقى أن من فعل العبادة خالصا وقاصدا أجر الله وثوابه فقد أكمل وأفضل وأكثر أجرا ممن قصد يعني مصلحة في الدنيا ولو تبعا. C'est l'heure l'adhan. Tu veux faire l'adhan ou je finis après on fait l'adhan? On finit, Inch'Allah, on traduit ça après on clôture et... طيب. Donc là je vais mentionner quelques exemples de textes justement qui nous mentionnent dans certaines adorations le fait qu'il y ait derrière des intérêts ou des bénéfices de la dunya. Dans le sens, dans la sourate Nuh, on apprend que l'istighfar, la demande de pardon, elle a des bénéfices في الدنيا également. Dans le sens, Allah a dit, et j'ai dit, demandez pardon à votre Seigneur. Donc, Nuh alayhi salam, il dit à son peuple, demandez pardon à votre Seigneur, car certes, il pardonne constamment à ceux qui se repentent. إنه كان غفارا. Puis il dit, يرسل السماء عليكم مدرارا. Et le résultat de votre demande de pardon, c'est quoi? Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse descendre sur vous une pluie abondante, une bonne pluie. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Et vous enrichit des biens, وَبَنِينَ et d'enfants, وَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ et vous octroie des jardins et des rivières. طيب. Alhamdulillah. Donc on sait que l'istighfar, elle entraîne ces bienfaits-là. Mais ta motivation première, c'est pas ça. Ta motivation première, c'est qu'Allah te pardonne. Pardonne tes péchés. طيب. Et ça, toutes ces choses-là, yani, l'enrichissement, la pluie, et ainsi de suite, ça vient de manière secondaire. C'est secondaire. واضح. Également la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, celui qui fait une bonne action, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie tayyiba, une vie agréable. Une vie yani, teintée de paix, de tranquillité, du cœur, de sérénité. C'est une vie agréable. Une vie mubaraka, une vie bénie, alhamdulillah. Jayid. Mais ta motivation première à toi, lorsque tu fais une bonne action, c'est pour plaire à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas pour qu'Allah Jalla wa ala te donne une vie agréable. Ça c'est secondaire. Ça c'est en plus. Ça c'est en plus de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais c'est pas une condition pour que tu obéisses à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans le sens où si Allah Jalla wa ala ne m'avait pas promis une bonne vie, j'aurais pas obéi à Allah. Ou si Allah Jalla wa ala m'avait pas promis bien qu'il fasse tomber la pluie ou qu'il me donne des enfants ou plus de biens, j'aurais pas demandé pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Non. Je demande pardon à Allah dans tous les cas.
je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je commets des péchés, je demande pardon. Ala kulli hal. Donc les règles religieuses qui peuvent être la conséquence de ces bénéfices-là, que ce soit dans les versets ou les hadiths, sont très nombreuses. Sont très nombreuses, alhamdulillah. Et parmi ces choses également, le fait que lorsque tu vas mentionner et faire certains rappels et certaines évocations d'Allah tabarak wa ta'ala, que ce soit les adhkar al-sabah ou al-masa et les évocations rapportées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que derrière Allah tabarak wa ta'ala, il va te protéger. Il va te protéger du mal. Celui qui se lève le matin et il dit asbahna wa asbah al-mulku lillah walhamdulillah. Ici, qu'en faisant ces choses-là, il sera sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Mais sa motivation première, c'est pas ça. Sa motivation première, c'est de plaire à Allah tabarak wa ta'ala en faisant ces évocations-là. qu'Allah le récompense fil akhirah. Jahid. Et on sait également que celui qui facilite à quelqu'un qui est en difficulté, Allah lui facilite. Fil dunya. Mais toi, lorsque tu vas aider quelqu'un qui est en difficulté, lorsque tu vas l'aider financièrement, lorsque tu vas lui donner de ton temps, de ton argent, c'est pas pour qu'Allah derrière te facilite, c'est pas pour ça. Ta motivation première, c'est pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière, c'est que du khayr. Alhamdulillah. Jahid. Lorsque tu vas donner la zakat, c'est pas avec l'intention première qu'Allah t'enrichisse encore plus. Non, tu donnes la zakat parce que c'est une obligation. Parce qu'Allah nous l'a ordonné à ceux qui ont les moyens. Lorsque tu vas faire plus d'adoration, taïeb, tu sais que Allah, à travers ces adorations-là, il va préserver tes enfants. Il va préserver tes enfants, la santé de tes enfants, et mettre la baraka dans tes enfants. Donc tous ces hadiths nous montrent que, bien sûr, l'être humain, l'individu, lorsqu'il fait ces choses-là, il peut avoir dans sa tête, dans son esprit, ces choses-là. Bien sûr, c'est normal, sinon Allah ne l'aurait pas dit. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous aurait pas mentionné. C'est bien pour qu'on y pense et qu'on l'ait dans la tête, bien sûr. Jayid. Et na'am, afin de nous inciter et nous encourager, mais à condition, encore une fois, que la motivation principale, la plus forte, de base, fondamentale, c'est quoi? C'est wajhullah. Plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, le satisfaire et d'obtenir sa récompense fil akhirah. Fil akhirah. Jahid. Et sinon, tout ce qui est motivation et motivé par ces choses-là doit être subordonné, secondaire. Seulement, c'est tout. Mais après avoir dit tout ça, n'oubliez pas quand même le principal. Le principal, c'est que celui qui fait une adoration, pure et exclusivement vouée à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il obtiendra quand même la récompense la plus totale et la plus parfaite. C'est ça qu'on doit viser. On doit viser toujours le plus parfait, le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi? Eh bien, de faire les choses que pour Allah tabarak wa ta'ala. Sans même avoir une motivation pour autre chose. Jahid. Et ainsi, tu obtiendras, incha'Allah ta'ala, la récompense la plus parfaite et la plus complète qui soit. Walhamdulillah. Contrairement à celui qui aura peut-être une motivation première pour Allah, mais quand même une certaine part pour les choses de la dunya. Taïeb. Le musulman, il doit se détourner de toutes choses de la dunya et se focaliser uniquement sur l'akhirah, et ainsi il obtiendra non seulement la récompense complète fil akhirah, mais en plus il aura sa récompense fil dunya, car Allah il est grand et Allah il est généreux et il donne subhanallah sans compter. Barakallahu fikum wa la ilma inda Allah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wallahu a'lam. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون